ලීෆ් කාරකේ බැටරි ප්‍රශ්නට ලයිෆ් ටයිම් විසඳුමකට පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක බලන්න. Country Director, Asian Development Bank, and members of his delegation, members of micro, medium, small entrepreneurs, welcome to the Office of the Leader of the Opposition. I'm extremely grateful at this juncture to His Excellency Cardono for providing us with the opportunity of enabling the micro, small, and medium sized entrepreneurs to have another dialogue. Of course, this dialogue is in the midst of some optimism with regard to the information that we have received that the Asian Development Bank has been kind enough to support the micro, small, and medium sized entrepreneurs through two methodologies. First, they hope to support the National Credit Guarantee Initiative, which would enable small and medium sized enterprises who do not have adequate collateral to get guarantees through the NCGI and enable them to have access to credit, to concessional credit. Second, a financial boost and an injection of funds to the banking sector. Approximately 13 banks will be helped and supported through this program to have adequate capital in order to provide concessional loans to micro, small, and medium sized entrepreneurs. We have on several occasions had this proactive, progressive, constructive dialogue with the ADB, with its country director, and also with your delegation. I must say, Asian Development Bank has at all times given their utmost support for the entrepreneurial business community of our country. It's not only in this situation, on several occasions, on multiple occasions in the past, Asian Development Bank has always helped Sri Lanka, has always helped our urban and rural communities in order to uplift their standards of living through improving of livelihoods and businesses. So I take this opportunity to express our sincere thanks and appreciation for initially engaging the small and medium-sized businesses in a dialogue, being a listening bank, showing empathy and sympathy, giving due credence to the existing business and economic environment, considering the grievances of the business community. And I must say, under your leadership, Asian Development Bank has embarked on an important role of helping Sri Lanka's businesses to grow. As you know very well, Sri Lanka is going through multiple crises. It's not a crisis, it's multiple crises. In the political, social, economic, education, health, you name it, we are going through a very difficult period.
Sri Lanka has very poor levels of state income. We need to maintain higher levels of state income. And in that context, we have enhanced the tax rates. But the problem we have as a country is this enhancement of tax rates have taken place in a contracting economy. So when you enhance tax rates in a contracting economy, you are not able to meet up to your revenue targets. We, on the other hand, we believe that we should grow ourselves out of the problem. We believe in economic expansion and economic growth, which will enable businesses and livelihoods to flourish, and also in turn ensure that the state has adequate revenue to furnish the requirements, priorities of our motherland. So once again, let me thank the Asian Development Bank for allocating an approximate sum of 100 million US dollars at this juncture to help the small and medium-sized businesses, first through the National Credit Guarantee Institution, and second by providing adequate capital and finances through the banking system, namely 13 banks. සියලු දෙනාටම සුබ උදෑසනක්. ගරු කඩෝනෝ මැතිතුමා ප්‍රමුඛ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව නියෝජනය කරමින් මේ අවස්ථාවට සහභාගී වී සිටින ශුද්‍ර කුඩා මධ්‍ය පරිමාණයේ කර්මාන්තකරුවන් ඔබ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද දවස අපේ රටේ ව්‍යවසායකත්වයට ශුද්‍ර කුඩා මධ්‍ය පරිමාණයේ කර්මාන්තකරුවන්ට ඉතාමත්ම වැදගත් අනගිබවනීය අවස්ථාවක්. නිරතුරුවම ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ අපේ රටේ ප්‍රධානී ගරු ටකෆූමි කඩෝනෝ මැතිතුමා ප්‍රමුඛ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවට සම්බන්ධ අපේ නිලධාරී මහත්මීන්, අපේ සන්තෝෂ් පොකාරෙල් මැතිතුමා, ඒ වගේම උරේෂා වල්පිටගම මැතිණිය, ඒ ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම මේ රටේ ශුද්‍ර කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණයේ කර්මාන්තකරුවන්ගේ සුබසිද්ධිය උදෙසා අතිශය ශක්තියක් ලබා දෙන අවස්ථාවක්. විශේෂයෙන්ම ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව තීන්දුව කරලා තිබෙනවා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 100ක පමණ මුදලක් National Credit Guarantee Institution එක හරහා සහ අපේ රටේ බැංකු පද්ධතිය හරහා දල වශයෙන් බැංකු 13ක් හරහා මේ රටේ කුඩා ශුද්‍ර මධ්‍ය පරිමාණයේ කර්මාන්තකරුවන්ට විශේෂයෙන්ම අයගේ ණය ගැරන්ටි කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක්, ඒ වගේම අපේ කුඩා ශුද්‍ර මධ්‍ය පරිමාණයේ කර්මාන්තකරුවන්ට සහන පොලියකට ණය ලබා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක් සඳහා මේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 100 ලබා දීම පිළිබඳව අපගේ අවංකාදර ස්තුතිය සහ ප්‍රණාමය මේ අවස්ථාවේදී පුද කරනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම රටකට අඩු රාජ්‍ය ආදායමක් තුළ නිසි මූල්‍ය කළමනාකරණයක් නොමැතිව ඉදිරියට යන්නට අපහසුයි. ඇත්ත වශයෙන්ම රටක් හැටියට අපි ඉහළ රාජ්‍ය ආදායමක් ලබන්න ඕන දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් හැටියට. අද බදු වර්ධනය කිරීම හරහා රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කරන උත්සාහයක් තිබෙනවා. නමුත් ඒ කුඩා වෙන ආර්ථිකයක් තුළ, සංකෝචනය වෙන ආර්ථිකයක් තුළ ඒසේ කරන්නට පුළුවන් ද බැරිද කියන කාරණාව අද බරපතල ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබෙනවා. ඒ මන්ද අපේ ආදායම් ඉලක්ක කරා යන්නට බැරි වුණු තත්ත්වයක් තුළ අපි විශ්වාස කරනවා රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කර ගැනීම සඳහා ආර්ථිකය පුළුල් වෙන්නට ඕන, එකොනොමික් එක්ස්පැන්ෂන් එකක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නට ඕන. ඒ කෙසේ වෙතත් ආර්ථිකය එක්ස්පැන්ෂන් වෙන්නේ, පුළුල් වෙන්නේ මේ රටේ ශුද්‍ර මධ්‍ය කුඩා පරිමාණයේ කර්මාන්තකරුවන් නිසා. ඔබතුමන්ලා තමයි දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට 50%කට වැඩිය දායකත්වයක් ලබා දෙන්නේ. We can achieve economic expansion primarily through
the micro, small, and medium sized enterprises, which already contribute to over 50% of gross domestic product. ඉතින් මම විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ගරු කඩෝනෝ මැතිතුමා ප්‍රමුඛ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවට සවන් දෙන හිතයිෂී සානුකම්පික තීන්දුව අරගෙන මේ රටේ කඩා වැටුණු ගරා වැටුණු ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව ශුද්‍ර මධ්‍ය කුඩා ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව ගොඩනගන්නට මේ දෙවන්ත ශක්තිය ලබා දීම ගැන මේ වැඩපිළිවෙල වඩාත් විනිවිද භාවයෙන් යුක්තව ක්‍රමවත්ව කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අද අපි කුඩා හා ශුද්‍ර හා මධ්‍ය පරිමාණයේ කර්මාන්තකරුවනුත් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවත් මුහුණට මුහුණ සාකච්ඡාවකට අපි අවස්ථාව මුල පුරලා තිබෙනවා. So in order to ensure that the fiscal boost that the ADB has given by way of 100 million US dollars, which will be channeled through support for NCGI and through the banking system, it is most important that in its implementation that it is transparent, responsible, accountable, and it also reaches the beneficiaries that should have access to benefiting from this program. So this is why we have brought the Asian Development Bank and representatives of the micro, small, and medium-sized entrepreneurs at this juncture to ensure that it's a bottom-up approach rather than a top-down approach, so that we ensure that the most efficient and efficacious administration of these valuable resources reach the due target communities and beneficiaries. Thank you very much. ලාංකේය එක්සත් ව්‍යාපාරික සංගමේ නියෝජ්‍ය සභාවේ සභාපතිතුමිය ඉන්න තැන කතා කරන්න ඕනේ. අපි ලංකාවේ රජයට මේ ව්‍යාපාරිකව ඇදගෙන වැටීම පිළිබඳව කිසිම ඇහුම්කන් දීමක් කරන්න මේ රාජ්‍ය බලධාරීන්ට බැරි වුණා. නමුත් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සහ ලෝක බැංකුව ආධාරයට දෙන මේ ණය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ නායකවරයා විතරද ලංකාවේ ඉන්න මේ ව්‍යාපාරිකව පිළිබඳව කතා කරන්න. අද කුඩා කර්මාන්ත කඩාගෙන වැටලා පොළොටම සමතලා වෙලා තියෙන වෙලාවක අද මේ සේරම ගෙන්නලා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ ප්‍රධානියා ගෙන්නලා මේ මිලියන 100ක් US ඩොලර් මිලියන දෙන එක පිළිබඳව කතා කරන්න අද ශක්තිමත් කොන්දක් තියෙන විපක්ෂ නායකවරයාට විතරද කියලා මං අහනවා. නන්දලාල් වීරසිංහලාට අපි කියනවා මේ දෙන සාධාරණ මුදල අද අපි සාධාරණ ලෙස මේක සාකච්ඡා කරා. අපේ සභාපතිතුමිය යෝජනා දෙකක් ඉදිරිපත් කරා. එකක් තමයි සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් අද මේ ක්‍රිබ් එකට ගිහිල්ලා ඉන්නවා විශාල ප්‍රමාණයක්. හැබැයි ඒ අයට මේක ආබාධයක් නොවන පරිදි දෙන්න කියලා යෝජනා කරා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවට. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ඒක එකහෙලා තීරණය කරා. අපි දැන් කියනවා මහ බැංකුව අධිපතිතුමාට ලෝකෙ වටේ රවුම් ගහුවට කමක් නැහැ. ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව අදගෙන වැටලා තියෙන්නේ පොළොවටම බිම් මට්ටමටම වැටලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා සාධාරණ විදියට මේ විදේශීය ණය සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට දෙන්න කියලා තියෙන ණය SME සෙක්ටර් එකට මේ ණය සම්පූර්ණයෙන් මේ සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට සාධාරණ පොරියක් යටතේ කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒක ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ඔබට උපදෙස් දෙයි. ඒ අනුව කටයුතු කරන්න ඕනේ. අර වෙනදා වගේ මේ බැංකුව වලට කියන්න එපා මේ මුදල් ටික මෙහෙම දීලා දාන්න. විශාල ව්‍යාපාරිකයන්ට මේක දෙන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා ගිය සැරේ වගේ. ඒ නිසා සාධාරණ විදියට මේක මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා සහ මහා බැංකුවේ මොනිටරින් බෝඩ් එක සාකච්ඡා කරලා අපිට සාධාරණ විදියට මේ සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණයේ ව්‍යාපාරිකයන්ට මේක ලබා දෙන හැටියට කටයුතු කරන්න කියන එක ඉල්ලීමක් කරන බොහොම ස්තුතියි. I'm Tanya Sabesundara, President of the Ceylon United Business Alliance. I would like to take this opportunity in thanking the opposition leader to bringing the ADB into action in talking with us. But I would only want to emphasize one thing. End of the day, all these private entities, these private banks, the biggest stakeholders are these blue chip companies. If the biggest stakeholders are in the blue chip companies, how on earth will the SMB be benefited under these circumstances? So the central bank needs to directly intervene, like we spoke with the head of the ADB. In saying so, if you want to bring about some sort of breathing space to the SMBs, you as a central bank has a huge liability towards the country, towards the people of this nation, to directly intervene in facilitating these loans. Thank you. මම මහේන්ද්‍ර පෙරේරා සභාපති දේශීය ව්‍යාපාර සුරැකීමේ සභාව. අද ඇත්තටම
විපක්ෂ නායකතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ඒ නිලධාරීන් සමග විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. අතරම එතනදී සාකච්ඡාවේ මූලික අරමුණ වුණේ මේ අවස්ථාවේදී සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් මුහුණ දීලා තියෙන ගැටලු විශේෂයෙන්ම මූල්‍ය ගැටලු සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව කොයි ආකාරයෙන්ද උදව් කරන්නේ සහ එම මුදල් කොයි විදිහටද අපිට ලබා දීම කරන්න පිළිබඳව තමයි සාකච්ඡාව කරේ. එතනදී විශේෂයෙන් එතුමන්ලා ප්‍රකාශ කරා මේ වසරේ දෙසැම්බර් මාසයට පෙර ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මගින් ලබා දීමට නියමිත රුපියල් ඩොලර් මිලියන 100ක මුදල හැකියක්මට ලබා දීමට කටයුතු කරන බව. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී අපි ඇත්තටම රජයටත් කියන්න කැමති මේ මුහුණ දීලා තියෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වයෙන් මිදීම සඳහා එම මුදල් සක්‍රියව ක්‍රමානුකූලව මේ විශේෂයෙන්ම මේකෙන් අගතියට පත් වෙලා ඉන්න සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ට ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙලක් ඉක්මනින් සකසන්න කියන එකත් අපි මේ අවස්ථාවේදී රජයටත් මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම මේ කටයුත්ත දිගටම පවත්වාගෙන යාම සඳහා විපක්ෂ නායකතුමා දෙන සහයෝගයටත් අපේ විශේෂ ස්තුතිය පිරිනමන්න කැමතියි. වචන රංග දේශීය ව්‍යාපාර සුරකීමේ සභාවේ ප්‍රධාන සංවිධායක මම ඇත්තට මේ වෙලාවේ කියන්න තියෙන්නේ අපි දැන් මහින්ද මහත්තයා කතා කරපු අයන් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අපිට ඉල්ලන්න තියෙන්නේ ලංකාවේ දේශීය බැංකු පද්ධතියෙන් බරපතල ඉල්ලීමක් කරන්න තියෙනවා. මොකද මේ දේශීය කුඩා ව්‍යාපාරිකයා ඕනම රටක කුඩා ව්‍යාපාරිකයා නගා හිටියොත් තමයි ඒ රට සංවර්ධනය වෙන්නේ. අනිත් එක ව්‍යාපාර නගා සිටුවන්න නැතුව වෙනත් දේවල් කිරීමෙන් රටක් සංවර්ධනය කරන්නත් බෑ. මේ හින්දා ව්‍යාපාර නගා සිටුවීමට බැංකු පද්ධතියෙන් ලැබෙන සහයෝගය ඉතාමත් මන්දගාමී තත්ත්වයක තියෙන්නේ. අපි විශේෂයෙන්ම සියලුම බැංකුකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ වෙලාවේදී මහා බැංකුවත් ඇතුළුව මේ කුඩා ව්‍යාපාරිකයන් නගා සිටීමේ වැඩපිළිවෙළවල් හඳුනාගෙන ඒවට විශේෂයෙන්ම රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් කරලා ඉවර වෙලා නිකන් දේශපාලන අවශ්‍යතාව මත මේ බෙදා හරින්න නැතුව මේවා හොඳ රිසර්ච් එකක් කරලා ඒවෙන් එන රිසල්ට්ස් අනුව මේවා මේ යම්කිසි වසර ගණනක නිශ්චිත ඉලක්ක හදාගෙන ඒ සඳහා වැඩපිළිවෙළ සකස් කරලා මේ ව්‍යාපාර නගා සිටුවන්න ලංකාව ඇතුළත. එතකොට මේ විදේශ කරා යන අපේ ශ්‍රමිකයෝ පවා අපිට නවත්තගෙන මෙහෙ විදේශයෙන් මේ රටට ශ්‍රමිකයෝ ගෙන්න ගන්න පුළුවන් මට්ටමට අපිට එන්න පුළුවන් මේ කුඩා රට. ඒකින් අපි විශේෂයෙන් බැංකු පද්ධතියෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ සඳහා උපරිම සහයෝගය ලබා දෙන්න කියලා. ස්තුතියි. මම ශෝහන් විජේසිංහ දේශීය ව්‍යාපාර සුරකීමේ සභාවේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්. ඇත්තටම අපි දන්නවා දැන් රටේ තියෙන තත්ත්වය අනුව අපිට පේන්න මතු පිටින් බොහොම හොඳ පසුබිමක් වගේ තිබුණාට ඇත්තටම සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෝ අද ව්‍යාපාර කටයුතු කරන්නේ බොහොම අමාරුවෙන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ වෙලාවේදී ඒෂියන් ඩෙවලොප්මන්ට් බැංක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් ඩොලර් මිලියන 100ක් ලබා දීමට එකඟතාවය පළ කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මේ දවස්වල කටයුතු කරගෙන යනවා. ඉතින් මම රජයෙන් ඉල්ලනවා මේ ලැබෙන මුදල අර නිසියාකාරව හරියට පාවිච්චි කරලා හරියටම අවශ්‍යතාවයේ තියෙන SME සෙක්ටර් එකේ ඉන්න හරියටම අවශ්‍යතාවයේ තියෙන ව්‍යාපාරිකයන්ව හඳුනගෙන මේ ව්‍යාපාර වලට ලබා දෙන්න කියලා. මොකද කලින් අපි දන්නවා ඕනතරම් ණය මේ රටට රජය හරහා ව්‍යාපාර බැංකුව හරහා ව්‍යාපාරිකයන්ට ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් ඇත්තටම ඒවා නියම ලැබිය යුතු පාර්ශ්වයන්ට ලැබුණාද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද SME සෙක්ටර් එක අද පවතින තත්ත්වයත් එක්ක පසුගිය කාලේ තිබිච්ච ආර්ථික අවපාතය වගේම ඊස්ට් ඇටැක් එක ඒ නිසා අද මේ වෙනකොට විශේෂයෙන්ම ටූරිසම් සෙක්ටර් එක කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ෆීල්ඩ් එක හුඟක් පසුබෑමකට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම SME සෙක්ටර් එක ගොඩ ගන්න ඕන. මොකද ඒකට SME සෙක්ටර් එක සුළු හා මධ්‍ය ව්‍යාපාරිකයන්ව ගොඩ ගන්න නැතුව මේ රටේ මුළු ආර්ථිකයම ගොඩ ගන්න කවුරු හරි හිතනවා නම් ඒක වැරදි මතයක්. මොකද මේ රටේ ව්‍යාපාර කරන ව්‍යාපාරිකයන් අතරින් 48%ක්ම ඉන්නේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෝ. සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට අතහිත දෙන්නේ නැතුව මුළු ආර්ථිකයම ගොඩ ගන්න ක්‍රමවේදයක් කොහෙවත් නැහැ. මේ පිටරටවල් ගත්තොත් එහෙම ඉස්සල්ලාම සුළු හා මේ කොවිඩ් වසංගතයේදී පවා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට තමයි ඉස්සල්ලාම අතහිත දුන්නේ. මොකද ආර්ථිකයේ වශයෙන් හොඳ ස්ථාවරත්වයක් තියෙන මහ ව්‍යාපාරිකයෝ කොටසක් තමයි හැමතිස්සම මුළු ආර්ථිකයම වැඩි හරියක් පරිහරණය කරන්නේ. මුළු ආර්ථිකයම හසුරුවන්නේ. එතකොට
මුළු ආර්ථිකයක්ම රටක් හැටියට දියුණු වෙන්න ඕන නම් දලදේශීය නිෂ්පාදිතය වශයෙන් රටක මුළු දලදේශීය නිෂ්පාදිතයම දියුණු කරන්න ඕන නම් මේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ව අතීත දීම අත්‍යවශ්‍යම වැදගත් කාරණාවක් වෙනවා. අනිත් අතට විශාල ව්‍යාපාරිකයන් එක්ක මේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් එකගව කටයුතු කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ අනුකාරක සේවාවන් කරනවා. ඒ නිසා ඒකේ යම්කේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් කඩා වැටුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මහා විශාල ව්‍යාපාරිකයන්ටත් ඒකේ බලපෑමක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේක රජය අනිවාර්යයෙන්ම තේරුම් ගත යුතුයි. තේරුම් අරගෙන සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ව ගොඩ ගන්න ක්‍රමවේදයක් ඇත්තටම මේ අපි දැන්ටමත් පරක් වැඩි. මේ වෙනකොට ස්ථාපනය කරලා තියෙන්න ඕන. මොකද සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් කියන්නේ මේ රටේ 60%ක දලදේශීය නිෂ්පාදිතයට දායකත්වයේ සපයන පුද්ගලයෝ. මේගොල්ලන්ව ආරක්ෂා කරගන්න නැතුව රටේ ආර්ථිකයක් ගැන කවදාවත් හිතන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඉල්ලා සිටිනවා අද අපි විපක්ෂ නායකතුමාත් එක්ක සාකච්ඡාවක් තිබුණා ADB ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ ඉහළ නිලධාරීන් එක්ක සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවා. යම්කිසි ණය මුදලක් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට ලබාගෙන මේ වැටලා තියෙන තත්ත්වයෙන් කොහොමද මේ ආතහිත දීලා මේක ගොඩගන්නේ කියලා. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවත් මේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් ගැන යම් ප්‍රමාණයකට ඉකොනොමික් ආර්ථිකමය වශයෙන් බලලා අතහිත දීමේ ක්‍රියාවලියකින් ආර්ථිකයට අතහිත දීමේ ක්‍රියාවලියකින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් ගැන ඒ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මීට වඩා ඇනලිටිකලි කියන්නේ බොහොම සූක්ෂම විදිහට බලලා ඉවරලා යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් හදලා මේ ලබා දෙන්න තීරණය කරලා තියෙන මුදල ඊටමත් ප්‍රයෝජනයක් ඇති වෙන විදිහට සහ අවශ්‍ය කරන රටේ ඇත්තටම අවශ්‍යතාවයක් තියෙන සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් අඳුරගෙන අපේ මේ බැංකු පද්ධතිය හරහා අවශ්‍යම කරන සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට මේ ණය මුදල ක්‍රමානුකූලව ලබන ක්‍රමවේදයක් හරහා මේක ලබා දෙයි කියලා විශ්වාසයි. ලීෆ් කාර්කයේ බැටරි ප්‍රශ්නට ලයිෆ් ටයිම් විසඳුම ලීෆ් හවුස් අමතන්න.